اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارے بچے جیئیں، تمہارے کاروبار میں برکت ہو، تم جگ جگ جیو، باغ لگے رہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ گلی میں کوئی فقیر آیا ہے، نہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ایٹمی طاقت کا حامل واحد اسلامی ملک پاکستان کا امپورٹڈ وزیر اعظم ہے جو در در پر صدائیں لگا رہا ہے۔ اس کا یہ حال کس نے کیا؟ کس نے انصاف کو اس حال تک پہنچا دیا کہ یہ ہر دروازے پر صدا لگا رہے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ویسے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس نے بھی امریکہ سے پنگا لیا، امریکہ نے اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ بیک کرائم منسٹر نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ بیک پاکستانی قوم مانگ رہی ہے۔ یہ صدائیں جن کی آوازیں دل دہلا رہی ہیں، یہ صدا پاکستان کی صدا ہے۔ آج پاکستان کو واقعی امریکہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ڈونلڈ لو نے اپنے مراسلے میں جو لکھا تھا وہ ہو بہو کر کے دکھا دیا۔ اس چھوٹے چیتن کی صدائیں، اس کی اپیلیں، اس کے دلائل سب بیک مانگنے کے لیے ہیں۔ بیک، زیادہ بیک اور زیادہ بیک چاہیے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم میں مانگنے کی شرط لگی ہوئی ہے، کون زیادہ بیک جمع کرے گا۔ یہ ایک انٹرویو ہے جس میں کرائم منسٹر نے مدد کی اپیل کچھ اس انداز میں کی ہے کہ بیچاری اینکر بھی پریشان ہو گئی ہے۔ آپ بھی کلپ دیکھیں۔ We first turn to Pakistan. The Prime Minister says more funds are needed for recovery following the catastrophic flooding that left over 1,000 people dead. Here's what Shehbaz Sharif told me about concerns the country may default on its debts. We are going to have debt obligations next month and month after. And are you going to be able to make that? We have requested Secretary General today. We have spoken to European leaders and other leaders to help us in Paris Club to get us moratorium relief. Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawning gap between our ask and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly at lightning speed. Otherwise, time and tide wait for none. How comfortable are you with your foreign commitments to China, for example? They're 30% of your external debt. Well, I think, yes, Paris Club needs to give us moratorium, and once that's done, we will most definitely request our Chinese friends, and we have spoken to IMF, we have spoken to World Bank to arrange programs for immediate relief for اینکر بتا رہی ہے کہ پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ مزید فنڈز درکار ہوں گے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے، جس کی زد میں آ کر 1000 سے زیادہ لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ شہباز شریف نے یہ خدشات مجھے بتائے جن کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ شہباز شریف، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم نے آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور دوسرے یونین لیڈر سے بات کی ہے کہ ہماری مدد کریں، ہمیں مزید ریلیف دیے جائیں۔ اگر ہمیں بڑا ریلیف نہیں دیا گیا تو دنیا ہم سے کیسے توقع کر سکتی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ ہمارے سرمائے اور ہماری تباہی میں بہت بڑا گیپ ہے۔ مہربانی کر کے اپنے کیمرے کی مدد سے ہمارا یہ برج پور کروانے میں مدد کریں۔ یہ سب برقی رفتار سے ہونا چاہیے، ورنہ وقت گزر جائے گا۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خالی مدد نہیں، زیادہ مدد چاہیے مسٹر پرائم منسٹر کو، اور مدد جلدی بھی چاہیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ انٹرویو کے دوران پرائم منسٹر کا لہجہ اتنا موثر تھا جیسے وہ کوئی مسترد مانگنے والے ہیں۔ ان کا بھیک مانگنے کا تجربہ اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ کوئی نے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو اینکر بھی پریشان ہو گئی ہے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی ہیں۔ اینکر چھوٹے میاں کی شعبدہ بازی سے اس قدر متاثر ہو رہی ہے کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اپنے گھر سے آٹا لا کر پاکستانی وزیر اعظم کی کوٹ کی جیبوں میں ڈال دے۔ ویسے ہمارے ہاں پینٹ کوٹ والے کو بابو سمجھا جاتا ہے، مگر باہر کے ملکوں میں پینٹ کوٹ والے فقیر بھی چلتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اینکر نے انٹرویوز کرنے سے پہلے چھوٹے میاں کا ماضی بھی گنگالا تھا یا نہیں، ورنہ وہ ان سے یہ سوال ضرور کرتی کہ آپ لوگ پاکستان پر 30 سال سے حکمران ہیں، پچھلے 3.5 سال نکال دیں تو پچھلے 5 ماہ سے واپس اقتدار آپ کی گود میں پڑا ہے۔ ان 30 سالوں میں آپ نے اس ملک میں ڈیم کیوں نہیں بنائی؟ بارشیں آنے سے پہلے جو وارننگ جاری ہوئی تھی، ان کے نتیجے میں لوگوں کو نقل مکانی کروا کر محفوظ مقامات پر کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ اینکر سوال کرتی کہ جو فنڈ پہلے آپ کو دیے گئے ہیں ان کا حساب رکھنے کے لیے کون سا میکانزم اختیار کر رہے ہیں؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، سعودی عرب امارات سے جو سامان سے بڑے جہاز آ رہے ہیں وہ سامان کہاں جا رہا ہے؟ وہ اب تک لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا؟ مگر سوال تو وہ تب کرتی جب چھوٹے بہو جی اسے کچھ بولنے کا موقع دیتے۔ تمام انٹرویو کے دوران جیسے ہی اینکر بولنے لگتی، چھوٹے میاں اپنی ٹون اونچی کر لیتے، سوال پوچھنے لگتی تو اونچا اونچا بولنے لگتے۔ میاں صاحب تہاڈے کانفیڈنس دی داں دینی بندی ہے، ماشاءاللہ پتہ نہیں اتنا ٹیلنٹ تسی کتھوں گنیا وا۔ اینکر تو چاہتی تھی کہ وہ سوال کرے کہ پاناما لیکس میں آپ کے بھائی کی کرپشن نکلی تھی، اس کا احوال سنائیں، اپنی ٹی ٹی کے قصے بتائیں، یا پھر رجیم چینج آپریشن کی کہانی سنائیں، عمران خان کی حکومت گرا کر کیسے آپ کی حکومت بنی، پاکستان چائنا امریکہ اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے بیلنس رکھے گا؟ مگر نہیں جی، بہو جی نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ سارا وقت اپنی ویب سائٹ بیگ
.com को प्रमोट करते रहे। आखिर जल्दी कर लो, टाइम बहुत कम है। जाहिर है जैसे इंतखाबात मुनक्किद होंगे मियां साहब किक आउट कर दिए जाएंगे, इसलिए इमरान खान के आने से पहले पहले जितना माल मिल सकता है उतना हजम भी करना है। ऐसे कुछ बच्चों को बचपन में ही अगवा कर लिया जाता है। उन्हें भीख मांगने वाले गिरोह अगवा करके ले जाते हैं, फिर उनके हाथ पांव तोड़कर भीख मांगने के गुर सिखाए जाते हैं। इन सरकारी बच्चों को भी किसी ने अगवा करके भीख मांगने के बड़े अच्छे गुर सिखाए हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनका दावा है कि इन्हें इक्तदार भी भीख में मिला है। वैसे इनकी एक और भी खसूसियत है, ये भीख मांगने के अलावा बूट बहुत अच्छे पॉलिश करते हैं। आप सिर्फ मिस्टर बीन से वाकिफ हैं, जो अपनी हरकतों से हंसाता है, खुद खामोश और संजीदा रहता है मगर इसकी हरकत नाजरीन को हंसाती हैं। या फिर आप छोटे चीतन से वाकिफ हैं, जो उछल उछल कर जहां से राशन फेंकता है। या फिर आप चेरी ब्लूसम से वाकिफ हैं, जो बूट चमकाती है। मगर आप इस पप्पू बच्चे की सलाहियतों से ना वाकिफ हैं। ये बच्चा नौकरी के लिए सीधा CIA अमेरिका जॉब के लिए अप्लाई करता है, फिर इनके ऐसे बूट पॉलिश करता है कि वो बाकी सारी पॉलिश भूल जाते हैं। अब यही बच्चा मशरिक और मगरिब की आंख का तारा है। इसके वालिद की ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम बने। ऐसी ही एक ख्वाहिश मिस्टर चेरी ब्लूसम ने की थी, मगर वो ख्वाब डरावनी हकीकत बनकर इनके सामने है। ख्वाब इनके हैं मगर आंखें हमारी कौम की फूटती हैं। हमेशा ही नहीं रहते, कभी चेहरे निकाबों में। सभी के डर खुलते हैं कहानी खत्म होने पर। पाकिस्तानी कौम ने इन करप्टों के टोले को किस तरह बर्दाश्त किया हुआ है ये सिर्फ कौम जानती है। इनके पिछले 5 माह की कारकर्दगी मुलाहजा कीजिए। इन्होंने वजीर आजम को हटा दिया, अवाम पर तशद्दुद और आंसू गैस फेंकी, अपने सारे मुकदमात बंद कर दिए गए, भारत के साथ तजारत खोल दी गई, NRO 2 मुकम्मल हुआ, नैब कमजोर हुआ और सारे केसेस खत्म हो गए, बल्कि अपनी मौत मर गए। अब इसराइल वक्त भेजा गया है, मुलाकात हो रही है। दिली तौर पर तो इसराइल को मान चुके हैं मगर ऐलान करना बाकी है। वो ऐलान भी ये करके जाएंगे। अब फिर सारी कौम महंगाई के खिलाफ निकलना चाहती है। अब ये दोबारा अवाम को मारेंगे और हम खामोश रहेंगे। सोचिए हमने बाहसियत कौम अपने साथ क्या किया। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ इंतहाई प्रोफेशनल बेखारी के रूप में आकर जिस तरह से हर जगह मांगता फिरता है, तो इस प्रोफेशनलिज्म की दाद तो देनी बनती है। अमेरिका की एक कॉमेडियन ने शहबाज शरीफ की सारी अपीलों के जवाब में एक ट्वीट किया है, पाकिस्तानी वजीर आजम को सैलाब मुतासरीन के लिए ज्यादा फंड दो ताकि वो लंदन में ज्यादा घर खरीद सके। ये ऐसा डीठ और बेशरम खानदान है जिसे खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये पूरी कौम का सर शर्म से झुका रहा है। जैसे फकीर दूसरे फकीर को देखकर पहले से सदा बुलंद कर लेता है, इसी तरह शहबाज और बिल्लो रानी में सख्त मुकाबला जारी है। एंकर इतना ही पूछ लेती कि मियां साहब आप जिस होटल में ठहरे हैं इसका एक दिन का किराया $10,000 है, आप किसी सस्ते होटल में क्याम कर लेते। मगर नहीं, अपनी जात पर इन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। नवीद वड़ाइच ने अमेरिका से रिपोर्ट करते हुए बताया कि मैं चैलेंज करता हूँ ये मुझे गलत साबित करें। मरियम औरंगजेब ने अमेरिका आकर 3 महंगे तरीन बैग खरीदे, हर बैग की कीमत $10,000 से ज्यादा है और टोटल बिल तकरीबन $35,000 है। शहबाज शरीफ अपने टोले समेत सरकारी उम्रा करने को थे मगर रोक दिए गए। वैसे तो इस नुकरानी को महंगे बैग से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, इसकी शक्ल वैसी की वैसी रहनी है जैसी है, मगर इतना पैसा ये जाती खरीदारी में लगा रहे हैं। अगर हक सच पर होते और अवाम के साथ होते तो एक एक पैसा बचा रहे होते, इस तरह भीख मंगों की तरह आवाजें न लगा रहे होते। पाकिस्तानी अवाम भूख से मर रही है और इनको अय्याशी की लगी हुई है। अल्लाह गरक करे इन फिरौनों को जिन्हें बस अपनी पड़ी हुई है। इनकी तनख्वाहों और मराद के लिए टैक्स देने वाली अवाम सैलाब और महंगाई की वजह से तबाही की तरफ जा रहे हैं और इन हुक्मरानों को जरा परवाह नहीं। ये अपने गुनाहों में इतने मस्त हो चुके हैं कि इनमें थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं रही। अब इनका एहतसाब अवाम को करना है। ये पैसा इन्होंने अपने बाप की मिरास समझा हुआ है, इनका एहतसाब करके तो दिखाए। ये फिर किसी को अबू बनाकर NRO ले लेंगे। इनका रोशन माजी इस बात का गमाज है। कामरान खान ने इस इंटरव्यू पर ट्वीट करते हुए कहा कि कल शहबाज शरीफ ने भयानक आलमी एतराफ किया, बाकायदा हाथ खड़े कर दिए, फरमाया पाकिस्तान डूब रहा है, 2 टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता, आफत आ रही है। इमरान खान और कलीदी माशी माहरीन कह रहे थे मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी मालियाती तबाही में धकेल देगी। आज इमरान खान फार्मूला अमल दरामद वक्त की जरूरत है। दुनिया भर में करप्ट तबके को फांसी दी जाती है, यहाँ इक्तदार सौंपा जाता है। रियासत सुतेली माँ है और करप्ट लोग इसकी औलाद है। अवाम तो बस खुराक है। दुनिया का दिमाग खराब है जो हमें इमदाद देगी। हमारे अफसरों की अय्याशियां, स्टेट मिनिस्टर्स की अय्याशियां, ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियां सब देख रहे हैं। दुनिया इमदाद बदअखलाक और बेईमान लोगों को क्यों देगी। भिखारी वजीर आजम एक अच्छी सिलेक्शन है। खाओ पियो ऐश करो मौजे करो। शहबाज शरीफ कंगाल मुफलिस फकीर पाकिस्तान की विपता दुनिया को सुना रहे हैं, मगर दुनिया जानती है हमें कंगाल फकीर हमारे आलमी रिकॉर्ड याफ्ता करप्ट हुक्मरानों ने किया। शहबाज साहब दुनिया हमारे कशकोल में कुछ नहीं डालती। जानती है आप तारीख की सबसे बड़ी 72 रुकनी काबीना बशमूल 25 वज़राए महकुमा पर मुल्क का खजाना लुटा रहे हैं। दुनिया पता है कि जो इमदाद दी जाएगी वो ये चोर चोरी कर लेंगे, इसलिए कोई ज्यादा इमदाद नहीं कर रहा। सिंध में 16 जहाज इमदादी सामान लेकर लैंड कर चुके हैं, लेकिन किसी मुतासरीन को कुछ नहीं मिला। सारा इमदादी सामान सिंध डाकू सरकार ने हजम कर लिया। आपने अब भी शर्म ना की और मुल्क की जान नहीं छोड़ी तो इस मुल्क को मजीद अंधेरों में धकेल देंगे। अल्लाह के वास्ते इसकी जान छोड़ दें, हम अपना गुजारा कर लेंगे। आप अपना NRO 2 ले जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।